চব্বিশের লোকসভায় বিজেপি জিতবে, মহারাজ প্রদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। তিপ্রা মথাকে নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বার্তা। বাম কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ মহারাজ প্রদ্যুতের। শুনুন বিশেষ বক্তব্য, আজ তিনি কি বলছেন। তারই বোন কীর্তি সিং দেববর্মা বিজেপির ক্যান্ডিডেট প্রার্থী পূর্ব ত্রিপুরা আসনের। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বিশেষ বার্তা শুনতে থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। মহারাজ প্রদ্যুৎ কেন বলছেন বিজেপি জিতবে, কিভাবে বলছেন বাম কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করছেন, শুনতে থাকুন তার এই বক্তব্য। গুরুত্বপূর্ণ মতামত আপনারা কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন। और इसी के लिए मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ में रहूँगा और हम जाएंगे अपनी बहन को भेजने, क्योंकि ये अकॉर्ड को हमें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑपोजिशन वाले बोल रहे थे पहले आपका स्लोगन था पहला जाति उल्ला पार्टी, मगर आज आपकी फैमिली से कैंडिडेट बना है, तो इसको लेके क्रिटिसाइज हो रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? ऑपोजिशन है नहीं त्रिपुरा में, ऑपोजिशन इंडिया में नहीं है। और दूसरा बात है, मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट था, मैंने क्या बोला, कोयला जाति उल्लू पार्टी। आज भी पार्टी का नहीं सोचकर जाति के बारे में सोचकर मैंने कैंडिडेट दिया। सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है अपने लोग। आप लोग अगर ये बात समझ सकते हैं तो अगर आपको पार्टी ही बचाना है तो कांग्रेस और सीपीएम ने जो अंडरस्टैंडिंग किया है, इससे कितना नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। मैं भी कांग्रेस का एक वॉरियर था, मैं जानता हूँ 30 साल तक 25 साल तक हमको नौकरी नहीं दिया गया, रेगा से बाहर रखा गया, बहुत लोगों का उम्र पार हो गया, सीपीएम ने इनको नौकरी नहीं दिया। आज आपने पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग कर दिया और यहाँ में हमारे वर्कर्स को छोड़ दिया। तो ये सब बात करके मैं ऑपोजिशन को इतना स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। वो लोग 25 साल तक राज कर रहे थे, क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में, कहाँ गए उनका हमदर्दी। आज डेमोक्रेसी बचाना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे क्या हो। तो ये सब बात के लिए मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ। और मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया ये लोग नहीं जीत रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को गलत रास्ते में क्यों ले जाऊँ। मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा जो हमारे लोगों को कुछ दे सकता है। और आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सरकार बना रही है। सर आपका पार्टी का फॉर्मुलेशन हुआ था जो मैंने रिजाइन किया 24 सितंबर एनआरसी के इशू में मैंने रिजाइन किया और मेरा केस सीए का है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब त्रिपुरा के बारे में बात होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ डिसीजन। ये मेरा केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको सीए से बहुत हमदर्दी है। जब मैं सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, मानिक सरकार घर में बैठे थे, कांग्रेस कहाँ था उस समय। आपको हिंदू बंगाली का वोट चाहिए था तो आपने ट्राइबल को भूल गए। आज ये अग्रीमेंट के बाद तिपरासा का जमीन का रक्षा का अधिकार मिलता है। हमारा एबीसी को एग्जेम्प्ट किया गया है और एबीसी से बाहर भी जो 33 विलेज काउंसिल है उसको हम लाना चाहते हैं, उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। हम रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग आज हमदर्दी दिखा रहे हैं, पिछले दिन तक दिखाया नहीं। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের মহা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আজকের দিনে, কারণ তিনি বলছেন বাম কংগ্রেস তাদের পার্টি বাঁচানোর জন্য, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা একসাথে জয়েন করেছে। তিপ্রা মথাও প্রথম বলছিল পয়লা জাতি উলু পার্টি, অর্থাৎ তারাও তাদের পার্টির রক্ষা করার জন্য, এবং তারা জানে ডেমোক্রেসি কোন দিকে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের ইলেকশনের গুরুত্ব কোন দিকে রয়েছে, জানে অল ইন্ডিয়াতে মোদির বিরুদ্ধে প্রার্থী কিংবা মোদির বিরুদ্ধে জেতার মতো ক্ষমতা কোনো পার্টিরই নেই। তাই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ভেবেছেন কংগ্রেস সিপিএম যতই জোট করুক তারা কখনো জিততে পারবে না। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তিনি তাদের ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, ডেভেলপমেন্ট, কালচার, হিস্টোরি সব কিছু পেয়েছেন এবং এডিসিকে ভীষণ ক্ষমতা দেওয়ার কিংবা এডিসিকে ডেভেলপমেন্ট করার রাস্তা পেয়েছেন এবং তিপ্রা মথার প্রার্থী পেয়েছেন। তাহলে তিনি কেন বিজেপিতে যাবেন না? আর বিজেপি লোকসভায় 100% জিতবেন তিনি বলেছেন। অর্থাৎ তারই কথাগুলো আপনারা শুনেছেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ বলছেন বাম কংগ্রেস যে সিএ নিয়ে লাফালাফি করছে, 2019-এ যখন তারা সিএ
বিল পাস করলো তখন তারা কোথায় ছিল, এখন কেন এইসব লাফালাফি করছে সারা দেশ জুড়ে, যখন এই সিএ লাগু হয়ে গেছে অর্থাৎ তখনই রাজনীতির ফায়দা তোলার জন্য এগুলো করা হচ্ছে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনলেন। তিনি বলছেন তিনি ত্রিপুরাতেই থাকবেন, এডসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট করেই তিনি ছাড়বেন এবং তিপ্রামথার যিনি প্রার্থী হয়েছেন তাকে আজ তিপ্রামথার পক্ষ থেকে প্রার্থী দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তিপ্রামথাতে থেকে প্রার্থী দাঁড়করণের সুযোগ দিয়েছে, তিপ্রামথাকে অধিকার দিয়েছে, তিপ্রামথাকে ডেভেলপমেন্টের সুযোগ দিয়েছে, বিজেপি সরকারের দুজন মন্ত্রী দিয়েছে। আর কি করবে তাদের জন্য? মহারাজ প্রদ্যুতের এই বিশেষ বার্তা, 24-এর লোকসভায় মোদিজিই জিতবে, বিজেপিই জিতবে, বাম কংগ্রেস পাত্তা পাবে না। অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোট কখনো এনডিএ জোটের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না। ভারতবর্ষে এমন কোনো নেতৃত্ব নেই, এমন কোনো নেত্রী নেই যে মোদির সাথে টক্কর দিতে পারে। বিরোধীর কোনো গুরুত্ব নেই। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য আপনারা শুনলেন। তিনি কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসের কি পরিস্থিতি হয়েছে, বাম কংগ্রেস কিংবা যেই পাহাড় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারে রেখেছে, অর্থাৎ যে বাম তাদেরকে রেগা থেকে বিভিন্ন বিষয় থেকে বঞ্চিত রেখেছে, পাহাড়কে আজ তারা আবার কংগ্রেসের সাথে মিশেছে। কেন? তাদের পার্টির অস্তিত্ব, পার্টির গুরুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। তাই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বলছেন তিনি কখনো এইসব যাবেন না, এইসব তিনি করবেন না। তিনি জানেন যে মোদিজি জিতবেন, ইন্ডিয়া জোট হারবে, অর্থাৎ কংগ্রেস কোনো গুরুত্বই পাবে না সেখানে। তিনি জানেন প্রধানমন্ত্রী আবার কে হচ্ছেন, বিজেপি সরকারে আসছে নিশ্চিন্তে। তাই তিনি সমস্ত অধিকার যেহেতু পেয়েছেন, তিপ্রামথার প্রার্থী পেয়েছেন, লোকসভায় প্রার্থী দিয়েছেন, তিপ্রামথার ডেভেলপমেন্টের সুযোগ পেয়েছেন, সমস্ত কিছু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাকে দিয়েছে। তাই তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গেই জোট করেছেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথেই যাবেন। যেহেতু পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত রেখেছে, পাহাড়কে অনুন্নত রেখেছে, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ডেভেলপমেন্ট সমস্ত কিছু থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পাহাড়কে দিনের পর দিন শুধুমাত্র তাদেরকে এইসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। তাই প্রতিশ্রুতির বন্যাতে না ভাসিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং পাহাড় বুঝতে পেরেছে, সমস্ত তিপ্রাসা বুঝতে পেরেছে যে ডেভেলপমেন্ট চাই, উন্নতি চাই, স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা চাই, পানীয় জল চাই, বিদ্যুৎ চাই ঘরে ঘরে। অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই পাহাড়কে সুন্দরভাবে সাজাতে গেলে, তিপ্রামথার এই গুরুত্বকে বাড়াতে হলে এবং তিপ্রামথার সমস্ত অংশে ডেভেলপমেন্ট করতে হলে বিজেপি সরকারের সাথে যেতে হবে, বিজেপির সাথে থাকতে হবে। আর এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন ইন্টারলকে ওটা রাজ্যে আসবে, এসেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা দিয়েছেন লোকসভার আগে অধিকার দেবে, দিয়েছে। এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরও সবশেষে তিনিও বিজেপিতে অর্থাৎ তার এই তিপ্রামথা পার্টিকে জয়েন করিয়ে দিলেন, দুজনকে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দিয়েছে। আজ এই বিশ্বজিৎ দেববর্মাকে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, দপ্তর বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অনিমেষ দেববর্মাকে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ বন দপ্তর এবং পরিবেশ বিজ্ঞান এবং সেই সাথে প্রশাসনিক বিষয়গুলো তার হাতে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভাতে তিনি যোগ দিয়েছেন তারা। তারপরে আজ মন্ত্রিসভার বন্টন করে দেওয়া হলো। এবং মহারাজ প্রদ্যুতের এই বার্তাগুলো আপনারা কীভাবে দেখছেন যে তিনি বলছেন বিজেপি জিতবে, তাই আমরা বিজেপির সাথে যোগ দিয়েছি। এবং বিজেপি জিতবে জানে বাম কংগ্রেস যারা অত্যাচার করেছে বছরের পর বছর ধরে, পাহাড়কে দুর্নীতিগ্রস্ত রেখেছে, পাহাড়কে বঞ্চিত রেখেছে, সেই কংগ্রেস তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাম কংগ্রেসের সাথে মিশে গেছে। এখন আমরা কেন এসবের মধ্যে যাব? আমরা এইসব যাব না। আমরা আমাদের অধিকার পেয়েছি, সরকার আমাদের গুরুত্ব দিয়েছে, সরকার আমাদের লিখিত সব দাবি মেনে নিয়েছে, তাই আমরা সরকারের সাথে গিয়েছি। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য আপনারা কীভাবে দেখছেন? তিনি যে বলছেন বিজেপি জিতবে 100%, অর্থাৎ আপনাদের কি মনে হয় আপনারা জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, অবশ্যই শেয়ার করুন।